Welcome to Ghazali. Today we have with us three artists. One is from England and the other two are from Maharashtra. One is actually born just across Goa's border in Kankauli. We have with us Ginny Pohesky-Lee. Welcome. Thank you. We have Switi Joshi. Thank you. And we have Sanjay Sawant. Thank you. Yeah. So, well, Ginny I met in London, and she also has a home here. She works in abstraction, and she then met Switi, who also does works in abstraction, and her husband Sanjay, he also works in abstraction. And one interesting thing what happens was they realized that there is some kind of a connection between their works. And perhaps I must say that also connection between characters, because you almost fell in love with her immediately. Absolutely. So there is a connection, some kind of a connection between their works. And I would put it in such a way that I think if we have to consider, instead of isms, caste in art, then they belong to the same caste. And there's a kind of a line which is joining their works. And then Ginny came with the idea that let's have a joint exhibition here. And this is a wonderful show where we have an artist from England and two artists from here, and they worked on one painting together. And the title of the show is Phoenix. And Ginny has some very interesting things to say. But I will, I think, first begin with introducing you to the artist. So Ginny, let us know your name is Ginny Pohesky-Lee. So where does this Pohesky comes from? Well, my grandparents were Russians originally, and they left at the time of the revolution. And my parents came to Paris as refugees, but I was brought up in Paris, and I went to art school in Paris. Mm-hmm. And I was lucky because I went to a very extraordinary academy. It was international at the time. It was called the Académie Julian. And many famous artists actually worked there. Mm-hmm. And my tutor was a sculptor. Mm-hmm. So my practice at the time was very classical. Mm-hmm. It was that of drawing day in and day out, okay, and also of sculpture. So I learned how to sculpt and to cast. Mm-hmm. So I have a very classical background, although later on my work took other corners. Other and when ways. did you move to England? I moved to England in the 50s, late 50s, and then I met my husband. I got married in England. All the Frenchmen failed. Huh? All the Frenchmen failed. Absolutely. Englishmen did it. Actually, yes. And then I've lived in England, in London, ever since. And well, your house is full of all kinds of works. What attracted me and my son Siddharth was essentially your sculptures initially, the works which you do with kind of balls. So can you sort of talk about the early works of yours? Were they early or were they later on? They were later on. As part of my training, I was lucky to study weaving. I was very interested in textiles, always. And so I studied weaving for a couple of years, eventually became the assistant of my tutor, and then was teaching myself for about 10 or 12 years at adult education. In other words, I taught adults to use threads, to use their imagination, to create. And the thread has always been my great interest. So for some reason, the spherical shape was also something that attracted me very much. And the gesture of winding was something that I found mesmerizing. So when you were winding these balls with thread, you were getting unwound. Maybe. Subodh, who knows? So yes, so I've done a number of those, and I was very lucky to have had an exhibition at Moog 2 years ago, and I was able to present some of these spheres here
at an exhibition called Shakti. Yes. Correct? Yeah. No, that was lovely. We were very lucky. Actually, we fell in love with this wound balls when they were everywhere in your house. They were in your bathrooms, they were on the windows, they were everywhere, and they Absolutely. were lovely. And then, well, apart from this, which are the important series of works which you have done? The important period, you mean phases? Yeah. Well, I did work with textile to start with. So not unlike Shviti, I worked with sacking cloths, different kind of threads, and I created hangings. And at the time, I joined a couple of friends. One is a professor of fine art and textiles at Goldsmiths College in London. The other one is a very famous Polish weaver. And we created a group we called Fiber Art in the early 80s. And Fiber Art was a very alive group of people. We had application from all over. I think I must also admire, apart from your work, your enthusiasm, because I won't ask your age, but you are the oldest amongst this group. Certainly. But everybody says that your enthusiasm and your energy is, I mean, they can't cope up with it. Yeah? And I think you have this lovely, thank you very much. And we at Moog are really proud that we have your work here. And of course, the viewers will really get to see the lovely blue series which you have done. Let's come to Switi Joshi. When I first met her in Pune, I mean, when I heard this Switi, I thought Switi must be somebody from Punjab. But then it turns out to be she is actually Joshi, very much from Pune. And she studied in Pune, no? Yeah, Abhinav School of Art. Abhinav School of Art. Yeah. And well, I must confess that Punyala, जो art scene आहे, तो थोडासा rudimentary त्याला म्हणू शकतो आपण. कारण अजून सुद्धा लँडस्केप, पोर्ट्रेट याच्यातच बहुतेक आर्टिस्ट गुरफटलेले आहेत. म्हणजे पुणे हे विद्येचं माहेरघर म्हणतात, पण ते कलेचं सासूरवाडी कशी वाटते मला. एक्झॅक्टली. तेव्हा तू पुण्याला शिकली अभिनवमध्ये. मी त्या कॉलेजवर कॉमेंट करत नाही, पण इन जनरल माझं तसं इम्प्रेशन झालं की पुण्याला अजून अशी कॉन्टेम्पररी आर्ट जास्त आलेली नाही. जरी आता बिनाले सुरू होत आहेत, वाट चालत आहे. तर तू आता अशी ॲब्स्ट्रॅक्शनमध्ये कधी आली, कशी आली? ॲक्च्युली कॉलेजमध्ये असताना फाईन आर्ट्सला होते मी, त्यामुळे 5 वर्ष होती. आणि 5 वर्षामध्ये सेकंड इयरपर्यंत तुम्हाला कंपल्शन होतं आम्हाला की तुम्ही फिगरेटिव्ह पेंटिंग करायलाच हवं, तुमच्या कॉम्पोजिशनमध्ये फिगर्स असायलाच हव्यात. पण थर्ड इयर आमचं असं होतं की फ्री होतं, तुम्ही पाहिजे ते करू शकत होतात. सो त्यावेळी माझं ॲब्स्ट्रॅक्शन म्हणण्यापेक्षा तो फॉर्म जाणं जे आहे आणि जे स्वतःला वाटतं ते, मग त्यावेळी माझा ब्लॅक कलर जास्त प्रॉमिनंट सुरू झाला. कारण मला त्यावेळी आम्ही कारले भाजे केव्सला खूप व्हिजिट द्यायचो आणि केव्स त्या खूप इन्स्पायरिंग आहेत अजूनही. म्हणजे प्रत्येक वेळी गेल्यानंतर प्रत्येक वेळी नवीन काहीतरी कळतं किंवा मिळतं तिथे. सो तिथपासून माझा तो फॉर्म जाणं पेंटिंगमधला आणि ब्लॅक ड्राय पेस्टल्स किंवा चारकोल वापरणं तो तसा सुरू झाला. आणि त्यावेळी मी त्या काळ्या रंगाच्या प्रेमात पडले आणि अजूनही मी त्यातनं बाहेर नाही निघू शकत. ते मला आठवतं तर अनिश कपूरने आपले जे काळे डॉट्स केलेले आहेत, म्हणजे त्या दगडामध्ये कोरून आतमध्ये ब्लॅक पिगमेंट लावतात आणि ते पण म्हणतात की त्याचा उदय गुहामध्येच झाला. आणि तुझ्या काळ्याचा पण उदय कारल्याच्या केव्स मध्ये झाला. आता तुझं काम, तू काळा वापरते, ब्राऊन वापरते, ही तुझी पॅलेट आहे. आणखी तू जळवते, चंद्रज्योती वापरते, उदबत्त्या वापरते. बाकीचे आर्टिस्ट जळत असतील तुझ्या. अरे जळणं कधीपासून सुरू झालं? कारण काळ्यामध्ये काम मी केलं, म्हणजे थर्ड इयर पासून मी सुरू केलं. पण मला तुम्ही जसं म्हणलात कॉलेजमध्ये, त्यावेळी मला खूप क्रिटिसिझम ऐकायला लागलं. म्हणजे मला अगदी असं वाईट टाकलं होतं 2 वर्ष. आणि तरी पण मी हट्टाने मला काळेच पेंटिंग करायचे आणि ते मी कंटिन्यू केले. पण समहाऊ मी थोडीशी फेडअप झाले. जो कॅमलचा रेडीमेड कलर वापरणं आहे ते मला नंतर खूप कंटाळा यायला लागला. आणि मी लगेच समहाऊ बोर होणारी आहे. कुठल्याही गोष्टी सतत होणं मला आवडत नाही. सो प्रत्येक वेळी मग नवीन त्याच ह्याच्यासोबत करण्यापेक्षा नवीन मला माझं काहीतरी शोधायचं होतं. सो तिथपासून जाळणं सुरू झालं.
कारण दिवाळीच्या वेळी लहानपणी असा एक प्रसंग झाला होता माझ्यासोबत की फटाके उडवताना माझा फ्रॉक जळला होता आणि तो प्रसंग मला इतका लक्षात राहिला होता, पण तो जो जळलेला भाग होता तो मी अजूनही ठेवलेला आहे कारण मला तो खूप आवडतो. सो तिथपासनं माझं ते काय म्हणतात अग्नीशी जे नातं आहे लहानपणापासून मला आवडतं ते. सो तिथपासून जाळणं सुरू झालं. आणि तू जेव्हा चित्र काढते, तू मला सांगितलं एकदा की त्या चित्रात तूच आहेस, तुझंच ते प्रतिबिंब आहे. आणखी कुठली इन्स्पायर्ड इज काइंड ऑफ अ मिरर. तुला एक कविता मला वाचायला आवडेल ती. ही कविता आहे रुमी सुफी पोएट. सो ही इंग्लिशमध्ये आहे, मी वाचेन. लेट गो ऑफ युअर ऑल वरीज अँड बी कम्प्लिटली क्लिअर हार्टेड like the face of a mirror that contains no images. If you want a clear mirror, behold yourself and see the shameless truth which the mirror reflects. If metal can be polished to a mirror like finish, what polishing might the mirror of the heart require? सुंदर आहे. आता पॉलिशिंग आपल्याला कुठलं लागेल सो दॅट ऍक्च्युअली लाईफ रिफ्लेक्ट्स. एक्झॅक्टली. रुमीची दुसरी पोएम आहे की wash yourself with yourself like snow washes itself with itself. Exactly. तर आता ही जी सिरीज तू केलेली आहेस त्याच्यामध्ये तू कागद वापरला आहेस पण त्याच्यात कपडा पण वापरला. त्याच्याबद्दल थोडंसं बोल. हां, समहाव मी पूर्वीपासून फक्त पेपरच वापरायचे कारण मी कॉलेजमध्ये असतानापासून मी कॅनव्हासची डायलॉग करू नाही शकले. आणि म्हणजे मी खूप अट्टहासाने प्रयत्न केला पण समहाव मला कॅनव्हास कधी रुचला नाही. त्यामुळे मी तो टोटली बाजूला ठेवला होता. पण ऑल ऑफ द सडन आता अशी ऑटोमॅटिकली असं वाटायला लागलं की आता मी काहीतरी जाड्या सरफेस सोबत करायला हवं. कारण माझं काम आता या 3-4 वर्षामध्ये खूप बोल्ड होत आहे. पूर्वी माझं काम खूप नाजूक ओके. सो त्याच्यामुळे कदाचित मी कोळसे वापरणं सुरू केलंय. पण त्याच्यामध्ये पण दोरे आणि हे जे लाईन्स आहेत त्यांना मी खूप नाजूकपणेच बघते. किंवा ती वीण आहे जी ती माझ्याकरता त्याच पद्धतीने अजूनही आहे. नकळतसाठी तुझा एक चांगला पॉइंट केला की कॅनव्हासची डायलॉग. आजचा जमाना हा डायलॉगचा नाही, मोनोलॉगचा जमाना आहे. पॉलिटिकली आणि डायलॉग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण कॅनव्हासशी तू भांडत नाही, तू डायलॉग करते. एक्झॅक्टली. आणि आर्टिस्टनं कॅनव्हासची डायलॉगच केला पाहिजे, त्याचे भांडण करून अर्थ नाही. एक्झॅक्टली. आता याच्या पुढं आणखी कुठल्या सिरीज करायचा विचार आहे? पेपरच्या मी प्रेमात पूर्वीपासूनच आहे. म्हणजे थिन सरफेस मला नेहमीच आवडतो. त्यामुळे पेपर हे कंटिन्यू आहे. पण कदाचित मी 3 डायमेन्शनल वर्कचा माझा लाईक नेक्स्ट प्रोजेक्ट किंवा काय असं सुरू होऊ शकतं. कारण मी आत्ता या जे काय पेंटिंग्स केलेले आहेत त्यात कोळसे वापरलेत. त्यामुळे ते 3 डायमेन्शनल त्याला एक आस्पेक्ट आहे. सो कोळशांना घेऊनच मला पुढचं काम मी करेन. थँक्यू. थँक्यू सो मच. आता संजय, तुम्ही कणकवलीला जन्म झाला? कणकवली मधल्या भिरवंडे गावात. आता या भिवंडे गावाचा आणि कलेचा म्हणजे कॉन्टेम्पररी कलेचा तेवढासा संबंध नव्हता. तुम्ही इकडे कसे काय पोहोचला? मुळामध्ये माझे आजोबा मुंबईला गिरणीमध्ये कामाला होते आणि नॅचरली वडील काका वगैरे सर्व गिरण भागामध्येच डेव्हलप झाले. म्हणजे आमचं राहण्याचं वास्तव्याचं जे ठिकाण होतं मुंबईतली राणीची बाग, त्याच्या मागच्या गिरणी सगळा भाग आणि मग आमची जुनी लाकडी चाळ की जी 125-150 वर्ष जुनी होती. हां, तर त्याच्यामुळे कला ही मुंबईमध्येच रुजली माझ्यातली. पण नक्कीच त्याचं जे काही अनुवंशिकता जी कुठे असू शकते ते आपल्या मातीमध्ये आहेच त्याच्यातली. म्हणजे कोकणातली सुगंध जो आहे तर तो आहेच कलेच्या बाबतीतला. आणि तुम्ही मग जे स्कूलमध्ये गेला? हां, पेंटिंग केलं. आणि यू वर फर्स्ट क्लास फर्स्ट. आणि बऱ्याच स्कॉलरशिप्स तुम्हाला मिळाल्या. कुठली प्राइजेस मिळाली? गोल्ड मेडल? मला जे स्कूल ऑफ आर्ट्समध्ये मी फर्स्ट क्लास फर्स्ट आल्यामुळे काय झालं की जेवढे प्रतिष्ठित कॉलेजच्या नावाचे जे काही अवॉर्ड्स होते म्हणजे त्याच्यामध्ये शंकर पर्शिकर अवॉर्ड, सॉलोमन अवॉर्ड, मेयो अवॉर्ड, त्याच्यानंतर कॅमलिनचे अवॉर्ड्स असे छान सगळेच म्हणजे माझ्या सगळेच मला म्हणजे आणि मला याचा अप्रूप पण असं होतं की शिकत असताना आमच्या कॉलेजमध्ये एक खूप चांगलं काय होतं
की मोठमोठ्या चित्रकारांची चित्र डिस्प्ले असायचीच आणि त्यांची नामावली असायची, कोणाला मेयो अवॉर्ड केव्हाचं मिळालं वगैरे. तर आपल्या आतमध्ये ते कुठेतरी पाझरतच ना, तर ते मला कुठेतरी वाटत होतं की मला सुद्धा काहीतरी असं मिळवता यायला पाहिजे. नाही, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. कारण मी ते सगळं बायोडेटा तुमचा वाचला, आय थिंक व्हेरी व्हेरी इम्प्रेसिव्ह. पण दुसरी गोष्ट मला पाहायला मिळाली की तुमच्या घरी एक जे चित्र आहे ते रिअलिस्टिक काढलेलं एक पोर्ट्रेट आहे एका बाईचं, आणि ते अप्रतिम आहे. म्हणजे युअर स्किल इन पेंटिंग पोर्ट्रेट्स, फिगरेटिव्ह वर्क वॉज ॲब्सोल्युटली. पण ते सगळं सोडून यू ऑल्सो सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड फॉलोइंग ॲब्स्ट्रॅक्शन. ते कसं झालं? याच्यात 2-3 प्रसंग दडलेले आहेत ॲक्च्युली. की एक तर माझ्या कॉलेजची जी परंपरा आहे जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्सची, तर ती पूर्ण पोर्ट्रेट हा त्याचा आत्मा आहे. आणि मी इकडे पोर्ट्रेट ह्याला नुसतं स्किल न मानता त्याला एक असा माणसाचा एक केंद्रबिंदू मानतो की ज्याच्यामध्ये माणसाने माणसाला ओळखलं तरच आपल्याला एक संभाषण करता येईल दोन्ही बाजूने. तसाच माझा विचार हा पहिल्यापासून होता. त्याच्यामुळे मी जेव्हा जेव्हा पोर्ट्रेट करत होतो तेव्हा तो माझा संवाद एक दृश्य म्हणून सुद्धा आणि एक व्यक्ती म्हणून देखील सुद्धा ना त्या मॉडेलबरोबर होताच होता. आणि तोच धागा पकडून मी जेव्हा शेवटच्या वर्षांमध्ये मी जेव्हा चित्रकला करत होतो तेव्हा मला असं लक्षात यायला लागलं की आता समजा सुबोध बसले आहेत, तर सुबोधचं आत्ता इकडे असं बसणं आणि सुबोधचं फोटोग्राफ काढण्यासाठी, पासपोर्ट साईजचा फोटोग्राफसाठी कॅमेरासमोर बसणं ह्यात जमीन आसमानचा फरक आहे. कारण का त्याचं भोवताल बदललं की सुबोध बदलतात. असं प्रत्येक व्यक्तीचं, वस्तूचं काहीतरी असं बदलत असतं एकमेकांच्या सहचारामुळे. आणि ती गोष्ट माझ्यासाठी कलाटणीची ठरली. मग मी हळूहळू काय करायला लागलो, तर व्यक्तीपेक्षा ना व्यक्तीच्या आसपासच्या वस्तू पण मला महत्त्वाच्या वाटायला लागल्या आणि मी त्यांना स्पेसिफिकली कबर्डला पोर्ट्रेट समजायला लागलो, या चेअरला पोर्ट्रेट समजायला लागलो. म्हणजे त्या जसं आपण बसतो आणि मग बसलं तर एक ॲब्स्ट्रॅक्टचं पोर्ट्रेट करता. हां, म्हणजे इसेन्स पकडून त्याच्यातला. आता तुमच्या कामामध्ये बेसिकली टेक्स्टाईल वापरता, गोंडपाट आणि मग प्लास्टिकचं गॉज, आणि हे मीडियम कसे काय आले? 2000 पर्यंत मी साधारणतः सगळ्यांप्रमाणेच ॲक्रेलिक, कॅनव्हास, ऑइल पेंट वगैरे वॉटर कलर करत होतो. पण एकदा असं झालं की मी रस्त्यातून जात असताना जो आपला सिगारेटचा जो गोल्डफ्लेक्सचं एक रॅपर असतं आतमध्ये, ते ट्विन असतं आणि त्याच्यामध्ये खूप असं गोल्डन किंवा सिल्वर अशी ती ही असते सिगारेट ठेवण्याची, त्याचा खाचा आणि त्याची ती कुशन टाईपचं असतं. तर ते मला जरा सापडलं, मी बघितलं आणि तेव्हा असं जाणवलं मला ना की तो एक असा सूर्यप्रकाश त्याच्यावरती पडतो काय, आणि ती सोनेरी चांदी, म्हणजे सोनेरी चांदीच आपण एक वाक्प्रचार वापरतो, पण चांदी आणि ती सोन्याची ती पातळ लेअर होता. तो असा मला असंख्य सूर्याचा प्रकाश यावा असं काहीतरी मला तो जाणवला. अरे वा. म्हटलं की एवढीशा त्या छोट्याशा रॅपरमध्ये असं काहीतरी दडलंय की ते मला माहिती नव्हतं. आणि मी त्या कागदाबरोबर माझा संवाद सुरू झाला, सिगारेटच्या रॅपरबरोबर संवाद सुरू झाला. आणि हळूहळू मग मला ना की जे काय माझ्या अवतीभोवती आहे ना त्याच्याबरोबर मला असोसिएट व्हावं असं वाटायला लागलं. आणि जेवढ्या काय वस्तू आहेत, म्हणजे एक वस्तू आणि वास्तू याचा एक शब्दशः पण खूप घनिष्ठ संबंध आहे. पण मला असं वाटतं की प्रत्येक वस्तू ही आपली अनुवंशिकता किंवा समाजाचं उत्क्रांत होणं याचं ते प्रतीक आहे. त्याच्यामुळे ती टाकाऊ नसते, तर ती आपल्याबरोबर एक सहचर्य करणारी एक हे आहे, सावली आपली. तुम्ही बुद्धाचं एनलाइटनमेंट त्या झाडाखाली झालं, पिंपळाखाली झालं, आणि तुमचं एनलाइटनमेंट सिगरेटच्या पाकिटाबरोबर झालं, बरोबर, तो रॅपर बरोबर झालं. तुम्ही ॲब्स्ट्रॅक्ट करताच, पण तुम्ही कधी कधी हॉटेल्स वगैरे यासाठी सुद्धा रिसेप्शनसाठी वगैरे कामं करता. हा बॅलन्स तुम्ही कसा करता? प्रत्येक चित्रकाराला एक स्वतःचं स्वातंत्र्य आणि स्वतःच्या स्वातंत्र्यासोबतच समाजाबरोबरचं एक हे देणं आहे, ते पण त्याला पुरवायचं असतं. आणि पण ते करत असताना काय होतं असतं, बरेचदा चित्रकार आपल्या खाजगी प्रॅक्टिसला काही जण विकतात आणि काही जणांना वाटतं की माझं खाजगीपण हे माझं अस्तित्व आहे, पण मग परंतु मी सार्वजनिक काय देऊ शकतो मासला,
ते मी देऊ शकतो. असं एक द्वंद्व प्रत्येक कलावंताचं असतं. तर मी निवड ही केली की माझं एक वैयक्तिक जो दृष्टिकोन आहे तो वैयक्तिक दृष्टिकोन मी माझ्या कलेमधून वाढवावा आणि जी मागणी तसा पुरवठा याच्यासाठी जे काय गृह सजावट किंवा अशा गोष्टी त्या कराव्यात. So wonderful. So you have had an absolute balance between this life as a decorative work and your real work, which is US Soul. Well, I want to make a few comments in connection with their exhibition. Phoenix is a lovely exhibition. Each one of you must see it. We will show you some of the works there. But I want to make some observations about abstraction. Because in general, most people, when they look at works which are abstract, they tend to pose a question, what is the meaning of this? तुम्हाला पण तो अनुभव आला असेल बहुतेक लोक what is the meaning of this? तेव्हा मला एक गोष्ट सांगावीशी वाटते. भारत भवनचं जेव्हा इनॉग्रेशन झालं, अशोक वाजपेयी त्यांनी भारत भवन भोपाळमध्ये घडवलं आणि चार्ल्स कोरिया गोव्याचे आर्किटेक्ट त्यांनी ते आर्किटेक्ट ते आहेत. तेव्हा या भारत भवनच्या इनॉग्रेशनसाठी अशोक वाजपेयींनी 2 शो लावले. एक मध्य प्रदेशमधले जे ट्रायबल आर्टिस्ट आहेत त्यांचा शो होता आणि दुसरा त्या काळचे जे सगळ्यात मोठे ॲब्स्ट्रॅक्ट आर्टिस्ट होते, रझा होते, गायतोंडे होते, स्वामीनाथन होते, यांची चित्र लावली. आणखी एवढं मोठी वास्तू भोपाळमध्ये होते तेव्हा सगळे लोक आले, सगळे बिझनेसमॅन, प्रोफेसर्स, हायली एज्युकेटेड पीपल, व्हेरी रिच पीपल, ते सगळे आले आणि ट्रायबल पण आले, कारण ते ट्रायबल लोकांचं काम पण तिकडे दाखवलेलं होतं. तेव्हा हे जे प्रतिष्ठित लोक होते, बहुतेक लोक स्वामीनाथनच्या किंवा रझांच्या चित्रापुढे उभे राहिले आणि त्यांनी प्रश्न विचारला, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस, याचा अर्थ काय आहे. पण ट्रायबल लोकांनी हा प्रश्न नाही विचारला, कारण दे लिव्ह आर्ट अँड दे आर लाईक चिल्ड्रन. सो मला वाटतं की आपण कंडिशन होतो आणि बहुतेक लोकांना ॲब्स्ट्रॅक्ट बघण्याची सवय नसते, कारण भीमसेन जोशींचं गाणं किंवा कुमार गंधर्वांचं गाणं हे सुद्धा ॲब्स्ट्रॅक्टच आहे, पण ते ऐकून सवय झालेली असते, त्यामुळे त्यांना वाटतं हे याचा अर्थ काय असा प्रश्न विचारत नाहीत. पण ॲब्स्ट्रॅक्ट पेंटिंग बघितल्यावर याचा अर्थ काय असा प्रश्न विचारतात. तेव्हा सवय झाली पाहिजे, लोकांना ॲब्स्ट्रॅक्ट दाखवलं पाहिजे. त्या दृष्टीनं मुद्दाम म्युझियम ऑफ गोवानी तुम्हाला निमंत्रित केलेलं आहे आणि लोकांना एक चांगल्या ॲब्स्ट्रॅक्ट एक प्रदर्शनाची एक गिफ्ट मी सादर करतो आहोत. आय थिंक I wish you all the best, and I must tell you that I genuinely believe that you are the future of Indian abstraction. Thank you so much. Thank you very much for watching us, and we'll come with the next show with more art.